أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala'a çeksiz şükürler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat selamlar usta aytkandan keyin hurmatly musulman bir toğandar, Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine amenu tequllaha hakka tuqatihi ve la temutunna illa ve antum muslimun. O jirogunda iman var, Allah'ını bar bir de bilgen, kıyamet gününe iman geltirgen, peygamberge iman geltirgen imandular. Allah Ta'aladan korkula, kanday kılıp korkula, Allah Ta'aladan kanday korkuş gerek bolsa tağı oşonday kılıp korkula. Ve la temutunna illa ve antum muslimun. Bul dünyadan siler bir gana musulman bolup ölgüle deyt. Hurmatly bir toğan. Allah subhanahu wa ta'ala bul jerde iman doğularga gayrılatken. İman doğu bardığız Kuday deybiz, Peygamber deybiz, musulmanbız deybiz, barız Allah Ta'aladan korkup atabız deybiz. Bir o Allah Ta'aladan kanday korkuş gerek bolsa tağı oşonday korkon hareket kılalı. Bardığız Kur'an'da үйrönüp, Kur'an'ın içinde nerselerdi Allah Ta'ala emnege buyurgan, emneden tıygan, adal nersenin paydası emne, aramdın ziyanı emne, bizge bara turgan jerебes oso kıska dünyada yaşap atabız, erten Allah'ın asına barabız, al jerde tozok emne, beyiş emne, bardığın jakşı akılыбызга tüyüp, oşogo jaraşa korkkongo ar biribis hareket kılalı. Bul dünyada musulman avalda gana ölgüle deyt. Ha musulman avalda ölüş üçün emne, musulman avalda ölüş üçün bul ötö kımbat turat. Hurmatly bir toğan, musulman avalda ölüş üçün bul dünyada Allah Ta'ala'nın buyruklarına uşunday başıyıp, Allah Ta'ala'nın tıyularından tıyılıp, aram nerselerden kaçıp, uşunday jaşoo menen, musulmança jaşoo menen ötkürgöndü anam musulmança ölöbüz. Oşon üçün dinimizde bul dünyada kanday yaşasan oşonday ölösüň, kanday ölsöň oşonday tirilesiň degen söz bar. Jön ele musulman bolup ölöm dep ölüm ar biribizdiň golubuzda emes. Kimimizdin kanday ölörübüzdi Allah Taala bilet. Gebiröbüz toşokda gonto ölöbüzbü, gebiröbüz aware bolup ölöbüzbü. Gebiröbüz jön ele meçitde namaz okup atyp ölöbüzbü, gebiröbüz Kuday saktasın günөө iş kılıp atyp ölöbüzbü. Al kaçan ölüş, al kantip ölüş, bul Allah Taala жазган nerse. Hurmatly bir toğandar, bul dünyada bardığız jakşı ümitlerdi kılalı, jakşı ümittün de çoň ümiti musulmança jaşat, musulmança öldür dep Allah Taaladan suranalı. Musulmança ölүүnün jaşosu alımlarыбыз aytat, kaçan ölörüңdü enеңdin kursagында ekende senin kança üzüm nan jeriңdi, kança tamçı su içeriңdi, kança gün, kança sekund yaşarыңda Allah Taala жазып koygon, anı özgörte albaysың. Biro kantip ölüşüңdü, kantip bul dünyadan uzap ketişiңdi anı ıhtiyarыңa kaltırgan, kanday jaşasaң oşonday ölösüň deyt. Hurmatly bir toğandar, gelgile bardığız niyet kılalı da musulmança jaşayın, Allah'ın buyruklarını atkarayın, 5 vakit namazımda okuyun, orozomdu tutayın, adamlarga jakşılık kılayın, ata-enenin batasını alayın, koşnaga jakşı mamile kılayın, sooptu işlerdi kılayın, jetimlerдің başын sılayın, adamlarga sadaka bereyin dep, jakşı niyet menen adamlarga kıyanat kılbayın dep, jakşı niyet kılalı. Allah Taala niyetleri bizge jetkirsin. Bir toğandar bardığız şu жерден niyet kılıp, tobanı göstöy kaytalı. Allah Taala'dan bir toba joluna kaytalı. Kuday Taala toba, innallaha yuhibbut tawwabin. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala toba kılууçulardı Kuday süýet deyt. Kanday bir çoň adam, bir mansabı var adam, je bir baylığı var adam süyüp kalışın kançalık kalaybız. Emi oşo Rabbul Alamin bolgon, alamlardan Kudayı bolgon, bardıq o alamga rızkı berip oşunu kıymıldatıp atkan Allah subhanahu wa ta'ala süyüşün kalabaybız. Albette kalaybız. Süyüsün, Allah Taala meni jakşı görsün deseňizler, geliňizler bardığız çogulup durup tobaga niyet kılalı. Bardıq işime toba kılam. Jürektün avratı var eken, alımlarыбыз aytat, bul dünyada namazım jakşı bolsun, namazım huşu menen bolsun deseň, daharat alıp atkanda, daharattaryňdy koluňdy juwup atkanda Peygamberimizin hadisleri var. Koldu daharatta juwup atkanda kol menen kılgan günöler agyp düşöt. Жүздü juwup atkanda жүz menen kılgan günöler agyp düşöt. Kulakты uşentip masah tartıp kulakты tazalap atkanda kulağı menen ukkan uşak ayıňdyn bardyk uşu günöler agyp düşöt.
башыңа масық тартканда башың менен ойлонуп, башың менен кылган күнөөлөр агып түшөт. Бутуңду жууп атканда бутуң менен кадам таштап барган күнөөлөрүң агып түшөт деген дааратты ошентип алып атканда ушундай ниет кылалы. Андан кийин намаздарыбыз кабыл болсун десек, намазыбызга келатканда ушул авратыбызды жаап, биздин уят деген жерлерибизди баардыгыбыз жаап жүрөбүз. Уялабыз анткени. Ошол сыяктуу жүрөктүн да авраттары бар деген. Жүрөктүн авратын кантип жабасың? Жүрөктүн авратын тооба менен жабасың дейт, урматтуу бир тууган. Күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып, Кудайым сага тооба келтирдим. Алла Таала мени кечир. Сен таввапсың. Күнөөлөрдү кечире турган, тообаларды кабыл кыла турган затсың. Кудайым сен улуксуң. Сен адам сыяктуу эмессиң. Алла Таалам бийиксиң. Баардык күнөөлөрдү кечиресиң деген ниет менен ошондой дайыма тооба менен жашайлы. Баардыгыбыз бул дүйнөдө бир элестетип көрөлүчү. Ушул дүйнөдө бир жака сапар кылып калсак, ушундан Москвага барып калсак, Германияга барып калсак, чөнтөгүбүздө акча жок болсо, кошелогубузда акча жок болсо, колубузда кармаган, тамагыбыз жок болсо, жатар жерибиз жок болсо, адам эмне болот? Бул дүйнөнү, көргөн дүйнөнү элестетип көрөлү. Эми дагы бир элестетеличи, эгер ахиретке болгон, бейишке болгон, тозокко болгон, ахирет күнүнө болгон ыйманыбыз эгер толук болгон болсо, бир элестетип көрөлүчү. Ахиретке амалсыз барып алганыбызды, намазсыз барып алганыбызды, орозосуз барып алганыбызды, күнөөлөрдү жыйнап барып алганыбызды дагы бир жолу бир көзүбүздөн өткөрөлү. Аалымдарыбыз ушундай бизге насаат кылат. Сен төрөлгөндө ыйлап төрөлөт. Наристе эненин курсагы деген адам үчүн эң жакшы аалам бул эненин курсагы болот экен. Эненин курсагында проблема жок болот экен. Ушул бала эч нерседен дайыны жок, эч нерседен кабары жок. Ушу бир кички нерсенин ичинде жыргап жатат экен. Бирок энеден чыкканда, ушу дүйнөгө келатканда, дүйнөнүн проблемасы бар экенин ошо наристе бала сезимдери менен сезип, дүйнөгө түшүп атканда проблема дүйнөгө келатам деп туруп ыйлап түшөт дейт. Адамдар сени наристелүү болдук, Алла Таала бизге ушундай бала ымыркай насип кылды деп адамдар күлүп тосуп алат. Бирок бул дүйнөдө ушундай жашагын, сен кеткен учурларда ушул проблемалуу дүйнөдөн кутулдум. Ушул жерде болгон сыноо үчүн жаралган нерселерден кутулдум. Жанымда намазым бар, жанымда ишеничим бар, жанымда иманым бар, жанымда орозом бар, жанымда элге берген садакам бар, жанымда кылган ажылыгым бар деп туруп, Алла Таалага, эми Аллага чын дүйнөгө баратам, бейишке баратам деп туруп, сен табыттын үстүндө сүйүнгөн боюнча Алла Таалага кет. Адамдар сени табыт менен мүрзөнү көздөй жөнөгөндө, адамдардын баары ыйлап, бакырып калышсын дейт. Бул дүйнөдө ушундай экен. Эки адам төрөлсө, экөө тең эле 60-70 жыл өмүр көрөт. Бирок бул дүйнө өлүм ак. Бирөө өлөт, табыт менен көтөрүп атканда, адамдар ушундан эс алдык, жыргадык, ушу өлүп кутулдук деген адам ушундай жашоону жашап койгон да адам бар. Дагы бир эле ошонун эле жашын жашаган, ошо 60-ка чыкса, бул деле 60-ка чыккан. Бирок ал өлөт, табыт менен мүрзөнү көздөй жөнөгөндө, адамдын баары Алла Таалам бул кутулду, өзү кутулду, бирок бизди таштап кетти деп адамдар ыйлап калган турган адамдар бар. Урматтуу бир тууган, биз кандай жашоону жашап атабыз? Биз өлгөндө адамдар ушундан кутулдук дей турган адамбызбы? Же биз өлгөндө адамдар ушу жаныбызга тура турса болот эле, биз ушу адам кетип канатыбыз сынгандай болдук деген жашоону жашап атабызбы? Ар бирибиз бирибизден сурап көрөлү. Сизге берилген өмүр мага да берилди. Президентке берилген өмүр көчөдө бир сугатчыга да берилди, бир трактористке да берилди. Ошол эле өмүрдү, ошол эле күндү, ошол эле айды көрүп, ошол эле тамакты жеп жашап атабыз. Бирок кимибиз эмне кылып атканыбызга бир акыл жүргүзөлү, урматтуу бир туугандар. Бул дүйнө ушундай кыска дүйнө экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде A'maru ummati bayna 60 wa 70. Менин үммөтүмдүн жашы 60 менен 70-тин ортосу болот деген. Көбүнчө адамдар 60-70-тин арасында пайгамбарыбыздын үммөттөрү ушунда кетет экен. 70-тен аскандар азыраак, 60-ка жетпегендер да азыраак процентти түзөт экен. Ушундай көз ачып жумганча өтүп атат, урматтуу бир туугандар. Кандай өтүп кетип атканын өзүбүз билбей калып атабыз. Нух пайгамбар 950 жыл жашагандан кийин адамдар Нух ушунча узун өмүр жашадың,
кандай өттү дегенде ушундай деген экен. Бир эшикти көрсөтүп моундан кирдим, мына ушул эшиктен чыгып баратам деген экен. 950 жылды урматтуу бир тууган, биздин 60 жылыбыз, 50 жылыбыз, 45 жыл жашап атабыз. Кээ бирибиз 70ке өмүрүбүздү узун кылсын, бирок ошо нерсени түбөлүктүү жашачудай болуп, ошо болбогон, арзыбаган ушундай кыска маалда ата энеден безер болуп, бир тууганды катышып, катышпай, арзыбаган дүнүйө деп достордон айрылып, арзыбаган дүнүйө деп курсташ, классташты унутуп, кичине манчыркап, кичине кымбатыраак машина айдап калса, адамды карабай, адам деген не болуп баратабыз? Бардыгыбыз ойлонолу, бардыгыбыз топуракка барабыз. Джип айдасаң да топуракка барасың, фит айдасаң да топурактын астына барасың. Бул нерселерди бардыгыбыз эсибизден чыгарбайлы. Илгери bir salih ушундай аалым адамдардан bir адам ушундай деген экен. Сен бул дүнүйөнү жакшы тааныбасаң, ахиретти да тааныбай каласың деген экен. Бул дүнүйөнү тааныгандын максаты эмне? Дүнүйөдө байлыгына манчыркап кеткен, бийлигине манчыркаган, адамдарды өзүнөн пас көргөн, өзүн өйдө көргөн, адамдар менен катышмайм, койчу ары турсун, мен жыттуумун, бул сасык, мен красавчикмин, бул ушундай түрү суук, мен баймын, бул кедеймин деген ой пайда болгон адам бул дүнүйөнү тааныбаган адам, урматтуу билтуган. Бул дүнүйөдө эртең уят болуп каларын билбеген адам. Кудай сактасын, бүгүн манчыркап атасың, эртең Алла Таала бир жериңе дарт берип туруп, ошо манчыркап сен басынтып жүргөн адамдардын көзүн каратып койбосун. Өтө сак бол, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн бул дүнүйөнү тааныбаган адам ахиретте да тааныбай калат дейт. Ар бирибиз бул дүнүйөдө ойлойбуз, жашап атабыз, туура өзүбүзгө жараша авторитетибиз бардыр. 5-10 адам ар бирибизди сыйлайт чыгардыр. Бир жерге кирсек, биздин аброюбуз бар чыгардыр. Ата катары үйүбүзгө кирсек, үйдө аталап сыйлаган балдарыбыз бардыр. Энелеп сыйлап аткан дагы балдарыбыз бардыр. Бул ар бирибиз адамдардын арасында канча баркыбыз бар экенин өзүбүз өлчөй алат экенбиз. Бирок ар бир адам ойлонот экен, Алланын астында канчалык баркым бар, Алланын астында даражам канча деп ойлонот экен. Бирок урматтуу бир тууган, эгер аалымдар Алланын астында канчалык даражаңды билгин келсе, Алла Таала сени бул дүнүйөдө кайсы нерсеге коюп койгон болсо, ошончолук даражам бар деп ойло дейт. Эгер сен тынбай мечиттерди жүрөгүң сүйүп калган болсо, жакшылык иш кылгандарды сүйүп калган болсо, Алла Таалага намаз окушту жүрөгүң сүйүп аткан болсо, жетим жесирди көрсөң ушинтип боор оруп аткан болсоң, адамдарга ушинтип бир дастарконуң жайып туруп ушундай берешем болуп аткан болсоң, ата энеңдин ак батасын алып аткан болсоң, сен деме Курандын айтканын, Алланын айтканын кылып атасың, даражаң да Алланын астында ошончо бийик экен. Эгер жүрөгүңдү, ар бир адам өз жүрөгүн өзү жакшы билет. Жүрөгүңдө ушул нерселерди, Алла Таала буйруган нерсени сүйбөй аткан болсоң, келип туруп мечит, башка соопчулук, бул дегенди көңүлүң жактырбай аткан болсо, дайыма ичкениң арак болуп аткан болсо, дайыма сүйлөгөнүң каргыш болуп аткан болсо, сен билгиниң, сенин даражаң ошончолук экенин билгиниң дейт. Ошо атың өчкүр, аракчалык экенин билгиниң дейт. Урматтуу бир туугандар, кимибиз кажерде экенибизди өзүбүз акылыбыз менен ойлойлу да, Алла Таала ушундай мээримдүү зат, Алла Тааладан үмүт кылып, о Кудайым, бизди да бир туура жолго салгының, биз дагы сенин ыраазылыгың алган кулдардан бололу дедик, деп ар бирибиз аракет кылалы. Урматтуу бир тууган, бул дүнүйөнүн 4 чеги бар деген аалымдарыбыз. Дүнүйөнүн 4 чеги бар. Биринчи чеги, сен бай бол, кедей бол, падыша бол, кул бол, эркек бол, аял бол, жаш бол, кары бол, бар бир сени бир күнү өлүм деген чектеп коет дейт. Өлүм жашыңан чыгат, өлөсүң дейт. Бирок бул дүнүйөдө эмне калтырып кеттиң, ошону ойлогонуң, урматтуу бир тууган. Бул дүнүйөдөн адам өлөт экен, периштелер ушинтип сурайт дейт. Бул адам ахиретине эмне жөнөтүп коюптур? Жөнөтүп койгон намазы бар бекен, орозосу бар бекен, соопчулугу бар бекен, ата энесинин батасы бар бекен, түндө туруп ыйлаган Кудай Таалага көз жашы бар бекен деп ошону сурайт деген. Эң негизги байлык ушул экен. Адамдар эмнени сурайт? Адамдар өлгөндө артында эмне кылып коюптур? Үй салып кетиптирби? Балдарына мурас бөлүп коюптурбу деп адамдар ошону сурайт деген. Урматтуу бир тууган, бардыгыбыз, акылыбыз бар учурларда ахиретке жакшы нерселерди жөнөтүштү Кудайым насип кылган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям
ушинтип өлүм төшөгүндө жатып калган учурларда анын үстүнө Абу Бакр радыйаллаху анху, Умар радыйаллаху анху üstünde avalın surap giretele, Fatima yenebis, Ayşe yenebis dağı üstüne giretele. Oşol uçurlarda Peygamberimizden akırkı sözleri as-sala, as-sala, namaz okuğula deytele. Peygamberimiz ordunan tura albay kaldı bir günü. Ordunan turup namazga bara albay kaldı. Bирок içine terezesinden sahabalardan namaz okuvatkanın görüp canı uşunday kıyınalıp atatele. Ölümdün açılığı uşunday kıyın bolovu dep atatele. Бирок ошондой терезени көрүп туруп сахабалардын намаз окуп атканын көрүп бир жылмайган. Пайгамбарыбыздын акыркы жылмаюусу эмне? Адамдардын намаз окуп атканын көрүп туруп жылмайган. Ошо өлүмдү ушундай өлүмдүн артынан анын пайгамбарыбыз өлгөн. А биз өлүп атканда эмнеде өлүп атабыз Кудай билет. Ал чек, ал өлүм деген чек бардыгыбызды жутат, урматтуу бир тууган. Умар радыйаллаху анху намазда турганда бир мажуси отпарас, отко сыйынган адам келип туруп Умар радыйаллаху анхуну сайганда, Умар радыйаллаху анху өшүнөн кетип калган учурларда адамдар көтөрүп барып бир жерге отургузуп коюшту. Бир учурларда мынтип калкып туруп өзүнө келип туруп асалланнас эң биринчи өзүнө келгенде адамдар намазын окуп алдыбы деген. Адамдар намазын окуп алдыбы дегенде адамдын баардыгы ушул жерде сурап, "Эй Умар, ушуну сурайсыңбы, башка нерсени сурабайсыңбы?" дегенде эң биринчи сурала турган, Алланын астында суратыла турган нерсе намаз. Улуулардын айткан сөздөрү ушу болгон. Абу Хурайра радыйаллаху анху бул дүйнөдөн өлүм төшөгүндө жатып, ушу дүйнө менен коштошуп атканда аябай катуу ыйлайт. Ошонун учурда жанындагылар: "Эй, пайгамбардын тарбиясын алган сен да ушунча ыйлайсыңбы?" дегенде, "Мен силердин дүйнөңөргө ыйлап аткан жокмун. Мен кыяматка көтөрүп кетип аткан азыгымдын аздыгына ыйлап атам. Мен бара турган жолдун узактыгына ыйлап атам. Менин ыйманымдын күчсүздүгүнө ыйлап атам. Мен ушундай кыл көпөрөнүн үстүнөн өтүп баратканда бутум тайып кетип тозокко түшүп каламбы деп ошону элестетип ыйлап атам" деген. Урматтуу бир тууган, өлүм деген ушундай. Бирок өлүмгө кандай амал менен, кандай ой менен, кандай пикир менен даяр болуп атканыбызды билели. Өлүм ал бардыгыбыздын башыбызга келет. Өлүм деген сени артыңан кубалабайт. Өлүм тосуп турат бир жерде. Ошо жерге жетесиң, ошо жерден алат. Биринчи чек бул өлүм экен. Экинчи чек эмне? Экинчи чек жаның чыккандайын адамдар кабырга көтөрөт. Кабырга алып барат, эң жакшы көргөн атаң дагы сени коюп туруп кайтат. Сенин бир тууганың да коюп туруп кайтат. Дүйнөдө триллиондогон адамдар өлгөн. Бир мисал алып келеличи, атасынын жанынан кыйбай баласы кошо жатып калды. Же баласын көмтүрүп бош жерден кете албайм деп атасы кошо жатып калды. Анда бир мисал келтире албайбыз, урматтуу бир тууган. Адам деген жан кыйын, өзүң каласың Алланын астында. Ошол учурларда кабырда калганыңда Алла Тааладан ушундай үн келет: "Абди ва кулум захабу ва таракук." Сени жакшы көргөн адамдарың кетишти, сени таштап койду. "Ва фил кабри ва баук." Сени ушу көргө, мүрзөгө коюп коюшту. "Ва лау заллу ма'ака ма нафаук." Сени менен алар калып калганда да алар жардам бере албайт эле. "Ва лам ябqa ма'ака илля ана ва ана ал-hayy alladhi la yamut." Сени менен мен гана жалгыз калдым. Мен болсо өлбөй турган, дайым тура турган затмын деп Алла Таала айтат деген. Урматтуу бир тууган, экинчи чегибиз кабыр экен. Үчүнчү чегибиз кайсы? Үчүнчү чегибиз кабырдан туруп ошо махшар майданга барып, бардыгыбыз ушул дүйнөдө 60 жыл жашайбызбы, 70 жыл жашайбызбы, ар бир алган демибизге, ар бир уртаган суубузга жооп бере турган күн келет. Ошол учурларда мына Сират көпөрөсүндө, кыл көпөрөдөн өтө турган учурлар. Бул мына үчүнчү чек. Ушул чектерибизди ойлонолу. Ар бир ишти кылып атканда бир туугандар, ушуга Алла Тааланын астында кантип жооп берем деп, бир жерден 100 сом таап атканыңызда ушуну адалдан таптымбы? Ушуга бир чеке теримди тирдеттимби? Ушуга бир акылымды иштеттимби? Адал жолдон таптымбы? Ушу нерсени барып жооп бергениме да жооп берем деген нерселерди, жегениме да жооп берем деген нерселерди жүрөгүбүздөн чыгарбайлы. Умар радыйаллаху анху: "Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу." Силерди Алла Таала эсепке алгыча, силер өзүңөр эсепке алгыла деген. Ар бир күнүбүздө өзүбүз эсепке алалы. Эми акыркы чек кайсы? Акыркы чек Кудайым бардыгыбызга насип кылсын. Жакшы ниеттерди кылалы. Алла Таалам ахлул жанна, жаннат ээлеринен кылсын. Бардыгыбыз кубанып, жаннатта пайгамбарыбыз менен бирге болуп, жаннаттын бакчаларына басышты Кудайым насип кылсын.
je jannat bolat akırkı 4-nçü çeğin je bolbosa Kudaý saktasın. Oşo tozokuda bolup kalyş mümkün. Allah Taala bardygybızdy Kudaýym imandylardyň katarynda kılsın. Tozokdan saktasın. Allah'tan çыныğı korkuunu Kudaýym nasip kılsın. Allah Taala bul dünyada musulmança yaşatsın. Musulmança ölüğünü de nasip kılsın. Bul dünyada rızkılarımızga bireke versin. Mamleketibizge tınçlyk amançylyk bersin. Elibizge ıntymak bersin. Kudaýym bardygybızdy perişteleri menen orap özünün koldosu menen koldosun. Ve sallallahu taala ve sallama ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.